જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 11 ચેપ્ટર નંબર 13 હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનમાં આપણે છેલ્લે લેક્ચર નંબર 7માં આપણા પેમ્ફલેટના પ્રશ્ન નંબર 26થી એસક્યુ નંબર 16 સુધી ભણી ગયા હતા. આજે લેક્ચર નંબર 8માં પ્રશ્ન નંબર 32થી આગળ વધીએ તો પ્રશ્ન નંબર 32નું વિધાન આ રીતનું છે. ધ્યાન રાખજો, एकदम सहेलो प्रश्न है. आल्काइन संयोजनों मांथी आल्किन संयोजनों की बनावट समझाओ. आवो प्रश्न है. बोलो शू करीशू आ प्रश्न में? आ प्रश्न में आपणे शू करीशू तो ध्यान अहीं राखजो. आना माटे पहेलुं आल्काइन संयोजन. आल्काइन एटले कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होय, ओछामां ओछो एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होय एवुं संयोजन. बोलो आल्किन एटले तो ओछामां ओछो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होय एवुं संयोजन. अहींया बाकीनी संयोजकता शेना वडे संतोषायेली होय? तो हाइड्रोजन वडे. ध्यान राखजो. तो आ थयुं इथाइन, आ थयुं इथीन. एवी रीते जो 3 कार्बननी श्रृंखला होय तो आ रीते थशे, बरोबर. अने अहींया 3 कार्बननी श्रृंखला होय तो आ रीते थाय. तो आपणे आ आल्काइन मांथी आल्किन बनाववुं छे. विचारो तो शुं करवुं पड़े? कई तफावत देखाय छे एमां? शुं तफावत देखाय छे? तो अहींया 2 पाइबंध है. जोजो उपरनो एक पाइबंध, नीचेनो एक पाइबंध, वच्चेनो सिग्मा बंध. एवी रीते पाइबंध अने वच्चे सिग्मा बंध है. चलो अहींया शुं छे? एक पाई ने एक सिग्मा ज छे. केम भाई अहींया एक पाई ने एक सिग्मा? तो मैं तमने कह्युं हतुं कोईपण 2 तत्वो वच्चे जे पहेलो बंध बने ने ए सिग्मा बंध होय. एना पछी जेटला पण बने बधा पाइबंध. पण पाइबंध वधुमां वधु 2 ज बनी शके. एटले के 2 परमाणु वच्चे वधुमां वधु 4 ज 3 ज बंध बनी शके. टोटल एक सिग्मा अने 2 पाई, एनथी वधु बंध बनी शकता नथी. चलो हवे तो आपणे आमांथी आ फेरववुं छे. आ बेमां तफावत शुं छे? तो जो एक पाइबंध गायब थयो छे. अहींया एक ज छे. एक पाइबंध गायब थयो छे, बरोबर. एक पाइबंध गायब थयो छे अने एना बदले जोई लो तो अहींया हूँ अलगथी दर्शावुं आनी जेम. तो अहींया पण शुं आव्युं छे? 2 हाइड्रोजन आव्या छे. एनो मतलब आपणे आनी प्रक्रिया कोनी साथे करवी पड़े? हाइड्रोजन साथे. पण हवे मैं तमने शीखवाड्युं हतुं ए प्रमाणे हाइड्रोजन एटले दुनियानो सौथी हलको पदार्थ. एटले पात्रमां आपणे ज्यारे भणीशुं त्यारे हाइड्रोजन उपर अने आल्काइन नीचे रहेशे. आगळ आई गयुं हतुं ने आल्केननी बनावट, एमां आ ज वस्तु हती. आपणे आ ज प्रयोग कर्यो हतो अने त्यां आपणे शुं वापर्युं हतुं? पीडी पीटी के निकल. जोजो हो, ध्यान राखजो. तो पीडी पीटी के निकल याद आवे छे? भण्या था? तो आ वापरीए तो शुं थाय? आ वापरीए तो शुं थाय? तो आ वापरीए तो 2 पाइबंध तूटी जाय अने अंतिम निपज शुं मळे? तो अहींया हजू एक पाइबंध तूटी अने पछी 2 एच जोड़ाई जाय. अहींया पाइबंध तूटीने बीजा 2 एच जोड़ाई जाय. पण आपणे तो एक ज पाइबंध तोड़वो छे, एकने रहेवा देवो छे. एक ज तोड़वो छे, एकने रहेवा देवो छे. बोलो एवी परिस्थितिमां शुं करीशुं? एवी परिस्थितिमां शुं करीशुं? बोलो. तो आपणे त्यां कंईक कर्युं हतुं, याद करो. आपणे त्यां कंईक कर्युं हतुं. जो एकलो H2 लेता था, पेलुं लग्न प्रसंगनुं उदाहरण आप्युं हतुं मैं कि આપણે લગ્ન પ્રસંગ આપણી કોઈ બહેનના કે કોઈ સંબંધીના લગ્ન પ્રસંગ હોય તો ત્યાં બધા બેઠા હોય એટલે જો મોટા લોકો ખુરશીઓ પાથરીને વાતો કરતા હોય, બહેનોની જગ્યાએ વાતો કરતી હોય, ટાબરિયા ધીંગા મસ્તી કરતા હોય. હવે એમાંથી મોટા લોકોને તરસ લાગે તો ટાબરિયાને બૂમ પાડે ને કે બેટા પાણી લાય, તો ટાબરિયા નહીં આવે. પણ ત્યાં એમને એક જણો ચોકલેટ બતાવે કે આવો હેડો હવે, તો એ ચોકલેટ લેવા ટાબરિયું દોડતું આવશે ને પછી પાણીનો ગ્લાસ ભરી લાવશે. હવે જો એને મનગમતી ચોકલેટ આપીશું તો બધા પૂરેપૂરું પાણી પીવડાવશે. તો આ બધી એની મનગમતી ચોકલેટો હતી. એમાં સૌથી મોંઘી હતી, યાદ છે ને? સિલ્ક. પછી આ કેડબરી અને આ મેલડી. મેલડી એટલે 2 રૂપિયાવાળી. આ રીએ 20 રૂપિયાવાળી ના 100 રૂપિયાવાળી. તો જોજો याद है। तो આવી પરિસ્થિતિમાં આ બે વાપરીએ ને
તો એ પૂરે બધું પાણી એટલે કે જેટલા તરસ્યા છે બધાને પાણી પીવડાવી દેશે, એટલે કે જેટલા પાઈબંધ છે બધા તોડી નાખશે અને એની જગ્યાએ હાઇડ્રોજન આવી જશે. આને વાપરવું હોય તો 2 રૂપિયાવાળી ચોકલેટમાં છોકરું માને નહીં, તો એવી પરિસ્થિતિમાં આપણે થોડી ઉર્જા, જોજો 2 રૂપિયાની ચોકલેટ છે એની સાથે 1 રૂપિયો આપીએ એટલે દોડતું જઈને પાછું પાણી લઈ આવે. તો આ બેમાં કોઈ ઉર્જાની જરૂર નથી, જ્યારે અહીંયા તાપમાન અને દબાણની જરૂર પડે છે. આપણે ભણી ગયા હતા. પણ આપણે તો શું બનાવવું છે? આલ્કિન. આ બનાવવું છે. આ વાપરીશું તો આલ્કેન બનશે. તો હવે શું કરીશું? ધ્યાન રાખજો. તો અહીંયા જોજો ખાલી પીડી વાપરીશું. સાહેબ તમે એવું કીધું કે પીડી વાપરીએ તો શું થાય? તો એ તો પૂરેપૂરું પાણી પીવડાવી દે, એટલે કે બધા પાઈબંધ તોડી નાખે અને શું નિપજ મળી જાય? તો આમાંથી આ રીતનું બની જાય. પહેલામાંથી બધા પાઈબંધ તોડી અને શું બની જાય? ઇથેન. બીજામાંથી શું બની જાય? તો પ્રોપેન. પણ આપણે તો અહીંયા એક પાઈબંધ રાખવો છે, એટલે કે બધા હાઇડ્રોજન જોઈતા નથી. બધા હાઇડ્રોજન એટલે કે બધું પાણી પીવડાવવું નથી. તો એવી પરિસ્થિતિમાં શું કરીશું? કોલસામાં, એટલે કે કોલસા સાથે મિક્સ કરેલી સિલ્ક છે, એટલે છોકરું લલચાશે તો ખરું, પણ કોલસામાં પડી ગયેલી સિલ્ક છે, આપણે ખોલી દીધી હતી અને કોલસાના પાવડરમાં પડી ગઈ, એટલે છોકરું શું વિચારશે? હારી સિલ્ક છે, ઉપરથી ધોઈ નાખીશ તો અંદરની તો ખાવા મળશે ને, કોલસો જતો રહેશે. તો આ પીડીસી, આને લિન્ડલર્સ ઉદ્દીપક કહે છે. યાદ રાખજો, આ લિન્ડલર્સે આવું વિચારીને શોધ કરી હતી. તો એની ધારણા સાચી પડી હતી. જેવું આપણા બાળકો કરે એવું જ આ પીડીસીએ કર્યું. આ પીડીસી નામની ચોકલેટે પેલી શું કહેવાય, સિલ્ક, કોલસામાં પડી ગયેલી સિલ્ક હોય એના જેવું કામ કર્યું. અહીંથી હાઇડ્રોજન આવ્યા ખરા, પણ કેવા? હવે છોકરાને તમે માટીવાળી ચોકલેટ આપો શું કરે? 1 ગ્લાસ જ પાણી લાવે, બધાને ના પીવડાવે. તો અહીંયા પણ એક જ પાઈબંધ તોડશે અને આપણને અહીંયા હાઇડ્રોજન જોડાઈ જશે. કમ્પ્લેટ. તો કશું જ યાદ નથી રાખવાનું, તમારે એક જ લાઈન યાદ રાખવાની છે. હવે હું આ બધી સમજૂતી આપી હતી, બોલો એક જ લાઈન યાદ રાખવાની છે. RC ટ્રિપલ બોન્ડ CRની H2 સાથે કોની હાજરીમાં? તો PD+C. આને લિન્ડલર્સ ઉદ્દીપક કહે છે. શું કહે છે? પેલેડિયમ અને સક્રિયકૃત અથવા તો નિષ્ક્રિયકૃત. અહીંયા જોજો ચારકોલને આપણે શું કર્યો છે ત્યાં? તો ત્યાં આપણે નિષ્ક્રિય ચારકોલ, આ ચારકોલ નિષ્ક્રિય છે. જોજો, આ નિષ્ક્રિય ચારકોલ એટલે કે કોલસો, એની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરીએ તો એક પાઈબંધ તૂટે અને અહીંથી આનું સમવિભાજન દ્વારા ઉત્પન્ન થતા 2 હાઇડ્રોજન, એક અહીંયા અને એક અહીંયા, નિપજ તરીકે આપણને શું મળી જાય? અનુવર્તી આલ્કિન પ્રાપ્ત થાય છે. બોલો કમ્પ્લીટ. આ પહેલી રીત. હવે બીજો એક એસક્યુ છે કે આ નિષ્ક્રિય ચારકોલ બનાવવો કઈ રીતે? આ નિષ્ક્રિય ચારકોલ જે છે એ બનાવવો કઈ રીતે? તો એના માટે ધ્યાન રાખજો, નિષ્ક્રિય ચારકોલને ક્વિનોલિન જેવા સંયોજનો, જોજો સલ્ફરના સંયોજનો અથવા ક્વિનોલિન, તો ચારકોલને સલ્ફરના સંયોજનો અથવા ક્વિનોલિન જેવા ઝેરી સંયોજનો સાથે મિશ્ર કરતા, બોલો શું પ્રાપ્ત થાય? મિશ્ર કરતા આપણને નિષ્ક્રિય ચારકોલ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ પહેલી રીત આપણે ભણી ગયા. પહેલી રીત પૂરી થઈ ગઈ. આલ્કાઇનમાંથી આલ્કિન બનાવવાની 2 રીતો છે. પહેલી રીત શું? બોલો. તો આલ્કાઇન સંયોજનોની લિન્ડર્સ ઉદ્દીપક એટલે કે પીડીસીની હાજરીમાં હાઇડ્રોજન વાયુ સાથે પ્રક્રિયા કરતા આલ્કાઇન સંયોજનમાંનો એક પાઈબંધ તૂટી અનુવર્તી આલ્કિન પ્રાપ્ત થાય છે. ઓકે, અહીંયા જેવું સંયોજન લીધું હોય એવું જ આલ્કિન. ઇથાઇન લીધું હોય તો ઇથિન, પ્રોપાઇન લીધું હોય તો પ્રોપિન, બ્યુટ-1 લીધું હોય તો બ્યુટ-1 અને બ્યુટ-2 લીધું હોય તો બ્યુટ-2. ઓકે, ચલો હવે બીજી રીત શીખીએ. આ યાદ રાખજો, નિષ્ક્રિય ચારકોલ કેવી રીતે મેળવવામાં આવે છે? તો એના માટે સલ્ફર અથવા ક્વિનોલિન જેવા ઝેરી સંયોજનો સાથે મિશ્ર કરી અને નિષ્ક્રિય ચારકોલ પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. ઓકે, ચલો એના પછી બીજી રીત. તો બીજી રીતમાં તો એ પણ આલ્કાઇન જ છે. તો C ટ્રિપલ બોન્ડ
CR, અહીંયા આર તરીકે એચ પણ હોઈ શકે, છેડાનો હોય તો એચ હોય, વચ્ચે હોય તો બીજા કોઈ આર હોઈ શકે, એટલે કે આલ્કાઇલ સમૂહ હોઈ શકે. આની ધ્યાન રાખજો, હાઇડ્રોજન સાથે, આની પણ હાઇડ્રોજન સાથે NaNH3. એકચ્યુઅલી અહીંયા હાઇડ્રોજન સાથે એટલે આ નવજાત હાઇડ્રોજન આપણે પેદા કરીએ છીએ, નવજાત હાઇડ્રોજન પેદા કરીએ છીએ, સમજજો. તો ધ્યાન રાખજો, એવી પરિસ્થિતિમાં શું થાય છે, તો આ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય, Na અને NH3 વચ્ચે, એમાંથી બને NaNH2 અને નવજાત હાઇડ્રોજન પેદા થાય. અને એ નવજાત હાઇડ્રોજન આ પાઇબંધ ઉપર હુમલો કરી, એવી રીતે આ પ્રક્રિયા 2 વાર થાય, બોલો, તો 2 નવજાત હાઇડ્રોજન પેદા થાય. તો આ પાઇબંધ ઉપર હુમલો કરી એક H અહીંયા આ બંધ તોડી નાખે અને બીજો H અહીંયા, બોલો શું બની ગયું? ક્લિયર? તો એ પણ આલ્કીન જ બને, આલ્કાઇનમાંથી આલ્કીન જ બને. બોલો કમ્પ્લીટ. હવે અહીંયા ધ્યાન રાખજો, જ્યારે તમે આ વાપરો છો તો આ બેમાં શું ડિફરન્ટ છે? આ હાઇડ્રોજનના હાઇડ્રોજનમાં શું ડિફરન્સ છે? તો એકચ્યુઅલી આપણે અહીંયા હાઇડ્રોજન લીધો નથી હો, ભલે ચોપડીમાં કયો હોય, આપણે એની સોડામાઇડ, આ સોડામાઇડ બન્યું કહેવાય. તો NaNH3 સાથે પ્રક્રિયા કરી નવજાત હાઇડ્રોજન પેદા થાય, અને નવજાત હાઇડ્રોજન શું કરશે? ધ્યાન રાખજો, હવે આ સમજવાનું છે એટલે હું ફરીથી લઉં છું. તો RC ટ્રિપલ બોન્ડ C R આપણે આ રીતે લઈએ છીએ, બરોબર? આ તો રેખીય જ હોય, કારણ કે અહીંયા બંને કાર્બન ઉપર sp સંકરણ ઉદ્ભવે. એની NaNH3 સાથે પ્રક્રિયા કરી, Na પ્લસ NH3, તો Na+NH3 ની પ્રક્રિયા દ્વારા આના બે અણુ પેદા વપરાયા અને 2NaNH2 બન્યું, એટલે કે એક H અહીંથી વિસ્થાપિત થયો અને એની જગ્યાએ સોડિયમ જોડાઈ ગયો. હવે તો 2 H મુક્ત મૂલક પેદા થયા. તો એ પાઇબંધ તોડ્યા પછી, જો આ પાઇબંધને તોડ્યા પછી એક હાઇડ્રોજન અહીંથી હુમલો કરશે, બીજો સામેની બાજુથી હુમલો કરશે, કારણ કે ત્યાં પણ હાઇડ્રોજનને પોતાનું પેલું નડે છે, અવરોધ નડે છે. તો એવી પરિસ્થિતિમાં આપણને નિપજ તરીકે શું મળે? બોલો. તો એકે નીચેથી હુમલો કર્યો, એકે ઉપરથી. તો આ કયો સમઘટક મળ્યો? તો કે ટ્રાન્સ સમઘટક મળ્યો છે. કયો? ટ્રાન્સ સમઘટક પ્રાપ્ત થાય છે. તો આમાં સીસ અને ટ્રાન્સ બંનેનું મિશ્રણ પ્રાપ્ત થાય. અહીંયા સીસ અને ટ્રાન્સ બંનેનું મિશ્રણ પ્રાપ્ત થાય છે, જ્યારે અહીંયા ફક્ત ટ્રાન્સ સમઘટક જ મળે છે. તો હવે તમને MCQમાં અથવા તો પરિવર્તનમાં પૂછાય કે બ્યુટ 2 ઇનમાંથી, બરોબર, બ્યુટ 2 ઇનમાંથી ટ્રાન્સ બ્યુટ 2 આઇન, આઇનમાંથી ટ્રાન્સ બ્યુટ 2 ઇન પ્રાપ્ત કરો. તો એ વખતે શું વાપરવાનું? NaNH3. ભાઈ અહીંયા H2 લખજો, ચોપડીમાં લખ્યો છે એટલે આપણે લખવાનું, ચોપડીમાં લખ્યો છે એટલે આપણે લખવાનું. તો આવું કેમ થયું જોજો. તો અહીંયા આપણે પહેલેથી હાઇડ્રોજન વાપર્યો તો એનું સમવિભાજન થઈને પછી બંને એક જ દિશામાંથી હુમલો કર્યો હતો. જ્યારે આમાં નવજાત પેદા થાય છે, એટલે નવજાત શું થાય? આમાં એક જ અથવા જુદી જુદી 2 દિશામાંથી હુમલો કર્યો. જ્યારે નવજાત હોય તો એ હંમેશા, સમજજો, 2 ટ્વિન્સ જોડકા બાળકો જન્મ્યા હોય તો શું એક જ સાથે એક જ માતાના ખોળામાં બેસી શકે ખરા? જોડકા બાળકો હોય તો માતાના ખોળામાં તો એક જ બેસે, તો એક બીજા એટલે કે એના વિરુદ્ધ પિતાના ખોળામાં બેઠું હોય. તો અહીંયા એવું થશે, આ 2 નવજાત બાળકો છે, એક માતાના ખોળામાં બેઠું ઊંધી દિશામાં, બીજું પિતાના ખોળામાં બેઠું સીધી દિશામાં, અને આપણને કયો સમઘટક મળ્યો? ટ્રાન્સ સમઘટક મળે છે. બોલો કમ્પ્લીટ. તો અહીંયા તમારો પ્રશ્ન કયો પૂરો થયો? બોલો 32મો પ્રશ્ન પૂરો થયો. ઓકે, ચલો એના પછી 33મો પ્રશ્ન લઈશું. તો પ્રશ્ન નંબર 33નું વિધાન બોર્ડ ઉપર લખું છું. જો એમાં એક નાનો SQ છે, S17, જે મેં ઓલરેડી ભણાવી દીધો. બોલો, આંશિક નિષ્ક્રિય ચારકોલ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે? આવી ગયો આગળના પ્રશ્નમાં કે ચારકોલની અંદર સલ્ફરયુક્ત સંયોજનો અથવા ક્વિનોલિન જેવા ઝેરી સંયોજનો ઉમેરી તેને આંશિક રીતે નિષ્ક્રિય બનાવવામાં આવે છે. ચલો પછી કયા આલ્કાઇન, S18 લઈ લઉં છું, હવે 17 પતી ગયો. તો કયા આલ્કાઇન સંયોજનોમાંથી, જો આનો જવાબ તમારે વિચારીને આપવાનો છે.
આલ્કાઇન સંયોજનોમાંથી અનુવર્તી આલ્કીન સંયોજનોના ભૌમિતિક સમઘટકો પ્રાપ્ત કરી શકાતા નથી. પ્રાપ્ત કરી શકાતા નથી. બોલો, આવો પ્રશ્ન છે. તો આ પ્રશ્નનો જવાબ પ્રશ્નમાં છે. આપણે શું નથી મેળવવું? ભૌમિતિક સમઘટકો, એટલે કે RRHH અથવા RRHH. બોલો, આ કયો સમઘટક છે? તો ટ્રાન્સ. આ કયો છે? તો કે સીસ. બોલો, તો આપણે આ મેળવવો નથી. ક્યારે ના મળે? તો દેખાય છે, જુઓ. આલ્કાઇન સંયોજન કેવું હોય તો આ મળે? પહેલું એમ કહો મને. આવું હોય ને તો આ મળે, પણ જો આની જગ્યાએ આવું હોય તો શું થશે? જુઓ તો આર સી ડબલ બોન્ડ સી, અહીંયા તો એચ આવ્યો જ, પછી આ બે એચ ધારો કે સામસામે ગોઠવાયા. આ મૂળભૂત એચ હતો, હું અહીંયા એચ એ લખું છું. આ મૂળભૂત એચ છે, ના દાખલ થતા નવા એચ છે, વત્તા આર સી ડબલ બોન્ડ સી, આ મૂળભૂત એચ, અને નવા દાખલ એક જ દિશામાંથી થયા. તો બોલો, આમાં સિસ ટ્રાન્સ સમઘટક છે ખરો? ના, કારણ કે આ બંને સરખા છે. એટલે આને તમે આ જુઓ, આ બંધારણ એના જ થયા બે. તો અહીંયા તો આને કહેવાય, છેડા ઉપર જ્યારે ત્રિબંધ હોય એને ટર્મિનલ આલ્કાઇન કહેવાય. શું કહેવાય? તો ટર્મિનલ આલ્કાઇનમાંથી આપણે અનુવર્તી આલ્કીન સંયોજનના ભૌમિતિક સમઘટકો પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. ટર્મિનલ આલ્કાઇન સંયોજનોમાંથી. ઓકે, ચલો એના પછી ભાઈ કેમ પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા? તો ટર્મિનલ આલ્કીન છે ને એના ભૌમિતિક સમઘટકો ના હોય. ટર્મિનલ આલ્કાઇનમાંથી શું પ્રાપ્ત થાય? ટર્મિનલ આલ્કાઇન, આલ્કાઇનમાંથી ટર્મિનલ આલ્કીન પ્રાપ્ત થાય, અને ટર્મિનલ આલ્કીન ભૌમિતિક સમઘટકતા દર્શાવતો નથી. ચલો એના પછી પ્રશ્ન નંબર 33, એનું વિધાન છે આલ્કાઇલ હેલાઇડમાંથી બોલો શું થશે? આલ્કીન સંયોજનોની બનાવટ સમજાવો. ધ્યાનથી જોજો. બોલો શું થશે? ટર્મિનલ આલ્કાઇનમાંથી આલ્કાઇલ હેલાઇડમાંથી આલ્કીન સંયોજનોની બનાવટ સમજાવો. ચલો પ્રશ્નનું અર્થઘટન કરો. તો આલ્કાઇલ હેલાઇડ, ધ્યાન રાખજો, હું સરળતા ખાતર RCHH CH X એટલે હેલોજ, અને અહીંયા આર લખી દો, R ડેશ. એટલે કે બે બાજુ કાર્બન શૃંખલા છે, આ કાર્બન ઉપર X છે, બરોબર. અથવા બીજું ઉદાહરણ જો આના ઉપરથી ઉદાહરણ લઈ લો, CH3 HH X, અને અહીંયા H અથવા બીજો કોઈ પણ કાર્બન સમૂહ, દાખલા તરીકે CH3 લઈ લો, આરડેસ તરીકે કોઈ પણ હોઈ શકે. બોલો આમાંથી મારે શું બનાવવું છે? તો RCHH, આરડેસ અથવા H, અહીંયા ડબલ બોન્ડ બનાવવો છે. એવી રીતે અહીંયા શું બનાવવું છે? તો CH3 CCHH, અહીંયા H અથવા CH3, બરોબર. અહીંયા ડબલ બોન્ડ બનાવવો છે. વિચારો, એટલે કે ટૂંકમાં મારે ડબલ બોન્ડ ક્યાં બનાવવો છે? અહીંયા જોઈ લો છે, આ સ્થાન ઉપર ડબલ બોન્ડ બનાવવો છે. તો એ સ્થાન ઉપર ડબલ બોન્ડ બનાવવા કરવું શું પડે? આ આલ્કાઇલ હેલાઇડ છે, આ આલ્કીન છે, તો એના માટે આ H અને Xને દૂર કરવા પડે. આ H અને Xને દૂર કરવા પડે. હવે H અને X એ બે ભેગા થાય તો શું બને? HX. HX એટલે શું થયું? હાઇડ્રોજન હેલાઇડ. અને હાઇડ્રોજન હેલાઇડ બોલો સ્વભાવે કેવા છે? તો સ્વભાવે એસિડિક છે. ધ્યાન રાખજો, HCl, HBr, HI, HF આ બધા શું છે? એસિડ છે.
તો આપણે આ સંયોજનમાંથી એસિડને ખેંચી લેવું છે. બોલો એસિડને કોણ ખેંચે, એસિડને કોણ આકર્ષે? તો બેઝ. તો આની પ્રક્રિયા કરીશું KOH સાથે. કોની સાથે? KOH સાથે. હવે જોજો, બહુ મહત્વની વસ્તુ સમજવાની છે, બહુ જ મહત્વની વસ્તુ છે. અહીંયા KOH ઘન અવસ્થા ધરાવે છે. આ કાર્બનિક છે અને કાર્બનિકમાં KOH ઓગળતો નથી. તો જો બે ભેગા ઓગળશે નહીં તો પ્રક્રિયા નહીં કરે. તો એવી પરિસ્થિતિમાં આપણે આનું દ્રાવણ લેવું પડે. હવે એનું દ્રાવણ આપણે બે રીતે બનાવી શકીએ, KOH પ્લસ પાણી અને KOH પ્લસ આલ્કોહોલ. આ બે રીતે, બેમાં આપણે એટલે કે KOH નું દ્રાવણ પ્રાપ્ત થાય. KOH નું દ્રાવણ પ્રાપ્ત થાય. તો હવે શું થશે? જો આપણે KOH ની પાણીમાં દ્રાવણ બનાવીશું તો KOH બેઝ છે, ધ્યાન રાખજો. આ પાણી, તો પાણી ઉભય ગુણધર્મી છે, એસિડ તરીકે વર્તી શકે, બેઝ તરીકે વર્તી શકે. સામે KOH અહીંયા બેઝ. પણ હવે જોજો, આ આલ્કોહોલની એકમાત્ર ધ્યાન રાખજો, અહીંયા લખું છું, મિથેનોલ સિવાયના આલ્કોહોલની એસિડિક પ્રબળતા પાણી કરતા ઓછી છે. પાણી કરતા ઓછી છે એટલે જોજો, આ ઉભય ગુણધર્મી છે પણ આ બેઝ છે એટલે કઈ રીતે વર્તશે? એસિડ તરીકે. કમ્પ્લેટ. આ હવે જોજો, એની પોતાની, તો આ વધુ એસિડિક, એવું લખું છું, વધુ એસિડિક, આ નિર્બળ એસિડિક. તો હવે શું થશે કહો? હવે શું થશે? જો આપણે આ વાપરીએ તો આ વધુ એસિડિક હતો એટલે આની બેઝિક પ્રબળતામાં શું કરે? બેઝિક પ્રબળતા ઘટે. જ્યારે આમાં તો વધુ ઘટે. કેમ આ વધુ ઘટે? તો વધુ એસિડિક હતો. જ્યારે આ નિર્બળ એસિડિક છે તો બેઝિક પ્રબળતા ઓછી ઘટે. આ ઓછી ઘટે. તો આપણે તો એને કઈ રીતે વર્તાવો છે? અહીંયા બેઝ તરીકે. કઈ રીતે વર્તાવો છે? બેઝ તરીકે. કારણ કે આ બે ભેગું થઈને શું મુક્ત થાય છે? એસિડ. તો બેઝ તરીકે વર્તાવો હોય તો જો અહીંયા બેઝિક પ્રબળતા વધુ ઘટી છે, અહીંયા બેઝિક પ્રબળતા ઓછી ઘટી છે, તો આ બેમાંથી કયું દ્રાવણ લઈશું? તો આલ્કોહોલીય. કયું? આ ખબર પડી. પછી હું તમને શીખવાડું કે આ લઈએ તો શું થાય, એ લઈએ તો શું થાય, એ શીખવાડું. પહેલાં આપણે પ્રશ્ન ભણી લઈએ. તો બોલો, આલ્કોહોલ એ KOH સાથે પ્રક્રિયા કરી એટલે દ્રાવણની અંદર K પ્લસ અને OH માઇનસ છૂટા પડ્યા. K પ્લસ અને OH માઇનસ છૂટા પડ્યા. એમાંથી K કોને આકર્ષ્યો? X ને. તો બોલો માઇનસ KX બન્યો. તો પછી અહીંથી X ગયો એટલે અહીંયા અસંતૃપ્તતા પેદા થઈ. એને સ્થાયી કરવા આ OH કોને આકર્ષશે? H ને. તો માઇનસ H2O થઈ ગયો. તો આપણને જોજો, હવે આ બે કાર્બન ઉપર શું પેદા થયું? આ બે જતા રહ્યું. આ K પ્લસ હતો એટલે X માઇનસ સ્વરૂપે ગયો, એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન લઈને ગયો. આ OH માઇનસ હતો એટલે પ્લસ સ્વરૂપે ગયો, તો મૂકીને ગયો. આ અને મૂકીને ગયો તો હવે આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ગોઠવાઈ જાય એટલે બોલો અહીંયા શું બની ગયો? દ્વિબંધ બની ગયો. ખબર પડી? ફરીથી અહીંયા ધ્યાન રાખો, આ બધું ઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રી છે એટલે મારે તમને બહુ ડીપમાં જ સમજાવવું પડે, નહીંતર ગોખવું પડે. ધ્યાન અહીંયા રાખજો. હું હવે અહીંયા ખાલી આટલું જ કરીશ, વધારે નહીં કરું. બોલો H અને X. બાકીની સંયોજકતા જેનાથી સંતોષાઈ છે એને આપણે મતલબ નથી. બોલો, હું આની ઇથેનોલીય KOH સાથે પ્રક્રિયા કરું તો આરે બેઝ તરીકે વર્તે. બેઝ તરીકે વર્તે તો બેઝ તરીકે વર્તે અને તેથી એના દ્રાવણમાં K પ્લસ, અહીંયા ઉપર લખું છું, દ્રાવણમાં K પ્લસ અને OH માઇનસ આયનો પેદા થાય. તો એવી પરિસ્થિતિમાં આ K પ્લસ શું કરશે? અહીંથી આ માઇનસ બનાવશે અને એ માઇનસ જોજો K પ્લસ સાથે જોડે માઇનસ KX, એટલે કે આ ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં જતું રહ્યું. સામે OH માઇનસ છે તો આ રહ્યો ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં મૂકીને જશે એટલે કે આ પ્લસ થશે. તો આ બે જોડે માઇનસ H2O. તો જો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં પડી રહ્યું, આ રહ્યું નીચે આવ્યું ને અને આ રહ્યું ઉપર જતું રહ્યું. તો હવે આ કાર્બન ઉપર એક વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન છે, અહીંયા એક ખૂટે છે. તો આ ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં અહીંયા ગોઠવાઈ જાય એટલે બોલો આપણને નિપજ તરીકે શું મળે? તો એક બંધ હતો અને બીજું ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં અહીંયા ગોઠવાઈ ગયું એટલે અનુવર્તી આલ્કીન મળ્યું. કમ્પ્લીટ. ખબર પડી ગઈ? હવે ધ્યાન રાખજો, અહીંયા પાણી વાપરીએ તો શું થાય એ સમજાવી દઉં. જો પાણી વાપરીએ અહીંયા તો ફરીથી ધ્યાન રાખજો,
બોલો અહીંયા જલીય KOH લઈએ તો જલીય KOH લઈએ ત્યારે દ્રાવણમાં K+ અને OH- પેદા થાય, પણ એમની બેઝિક પ્રબળતા કેવી થાય? ઓછી. કેમ? તો પાણી પોતે એસિડ તરીકે વર્તે છે, આથી તેની HX ને આકર્ષવાની ક્ષમતા શું થાય? બોલો ઘટે છે. અને ઘટે તો હવે ફક્ત શું થશે? આ K છે આ X- ને લઈ લેશે અહીંથી અને -KX બનશે. જોજો OH નહીં લઈ શકે. કેમ નહીં લે? તો OH પ્રબળતા ઓછી છે, એટલે કે OH ની બેઝિક પ્રબળતા ઓછી છે, એટલે કોની પ્રબળતા ઓછી થઈ? OH-ની. તો એવી પરિસ્થિતિમાં આ OH અહીંયા જોડાશે, એટલે આપણને નિપજ તરીકે શું મળશે? OH. તો આલ્કાઇલ હેલાઇડમાંથી આલ્કોહોલ મેળવવો હોય ને, આલ્કાઇલ હેલાઇડમાંથી આલ્કોહોલ મેળવવો હોય તો જલીય KOH અને આલ્કીન મેળવવો હોય તો ઇથેનોલીય KOH. આખું કારણ સાથે મેં સમજાવી દીધું તમને, એકદમ બોટમ લાઈને જઈને. ઓકે, હજુ આનું પેલું કહેવાય ને વિધિવત કારણ પછી આવશે, પણ આ તો તમને ખબર પડે એવી ભાષામાં મેં સમજાવ્યું, 7મા પાઠના આધારે. બરોબર, સંતુલનના આધારે સમજાવી દીધું. ઓકે, હવે અહીંયા ધ્યાન રાખજો, આગળ જઈએ. હું અહીંયા 3 સંયોજનો લઈશ અને એમાં આપણે નક્કી કરવાનું છે, આપણે કશું ગોખવું નથી. તો જોજો, બરોબર, કમ્પ્લીટ. હવે જોજો, આ પ્રક્રિયાને બીટા વિલોપન પ્રક્રિયા પણ કહેવાય. આ પ્રક્રિયાને કઈ પ્રક્રિયા કહેવાય? બીટા વિલોપન. કેમ? તો મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ જે કાર્બન સાથે જોડ્યો હોય એને આલ્ફા કાર્બન, એના પડોશીને બીટા કહેવાય. બોલો, આ આલ્ફા તો અહીંયા 2 બીટા થયા, આ આલ્ફા તો અહીંયા 3 બીટા થયા. જુઓ, એટલે કે આ પ્રાથમિક પ્રકારનો આલ્કિલ હેલાઇડ છે, આ દ્વિતીયક પ્રકારનો આલ્કાઇલ હેલાઇડ છે અને તૃતીયક પ્રકારનો આલ્કાઇલ હેલાઇડ છે. બોલો, અહીંયા બીટા વિલોપન માટે કેટલા હાઇડ્રોજન પ્રાપ્ય હતા? 1 જ. અહીંયા કેટલા પ્રાપ્ય થયા? 2. આ 2 બીટા છે ને, એટલે અહીંથી HX બની શકે, અહીંથી. અહીંયા તો ફિક્સ જ હતું, આ જ HX બનશે. બોલો, અહીંયાથી કેટલા બને? તો 1, 2 અને અહીંયા હું આને આડો લખીશ, આ Cની સાથે આડો લખું તો આ X સાથે આ H પણ જઈ શકે, કારણ કે આ બીટા છે. જોઈ લો, એ પડોશી કાર્બન છે. તો આવી પરિસ્થિતિમાં બોલો, 10 થી 20 થી 30 આલ્કાઇલ હેલાઇડ તરફ જતા બોલો તેમની બીટા વિલોપન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ વધે છે. આથી તેમની પ્રક્રિયાનો વેગ, જોજો આ જીનીટનો MCQ થયો, આ જીનીટનો MCQ થયો. તમને એમ કે આ 3માંથી કોણ સરળતાથી પ્રક્રિયા દર્શાવશે? તો આ સૌથી સરળતાથી, કારણ કે તૃતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ, હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડ્યો છે એની સાથે અન્ય 3 કાર્બન જોડાયેલા છે. આ દ્વિતીયક છે, હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડાયો છે એની સાથે 2 જોડાયેલા છે. આ હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડાયો છે, અહીંયા ધારો કે 2 હાઇડ્રોજન જ છે. તો આમાં એક જ H મળે, પ્રાથમિકમાં 1 મળે, દ્વિતીયકમાં 2 મળે, તૃતીયકમાં 3 મળે. જેટલા H મળવાની સંભાવના વધારે એટલી પ્રક્રિયા ઝડપથી થાય. બોલો, કમ્પ્લીટ. હવે જોજો, અહીં X તરીકે તો ફૂલથી કલીથી બહારથી આયોડિન તરફ જતા બોલો શું થશે? તો જોજો, પરમાણુય કદ વધે છે. ફ્લોરિન કરતાં ક્લોરિન, ક્લોરિન કરતાં બ્રોમિન, બ્રોમિન કરતાં આયોડિન કેવો છે? મોટો. આથી CX બંધ લંબાઈ વધે છે. આથી CX બંધ એન્થાલ્પી એટલે બંધ તોડવા માટે જરૂરી ઉર્જા ઘટે છે. એનો મતલબ કે જો X તરીકે ફ્લોરિન હોય તો આ બંધ એકદમ મુશ્કેલીથી, તો એટલે કે CF બંધ ખૂબ જ મુશ્કેલીથી
તૂટે છે, કારણ કે બંધ એન્થાલ્પી વધે છે ને, ઘટે છે. એવી રીતના CCl બંધ તો થોડી ઓછી મુશ્કેલીથી, બરોબર. પછી CBr બંધ તો હજુ વધુ થોડી ઓછી મુશ્કેલીથી, અને CI બંધ તો સરળતાથી તૂટે છે. ખબર પડી? અને એના કારણે ફ્લોરિનથી ક્લોરિનથી બ્રોમિનથી આયોડિન તરફ જઈએ એક્સમાં, એમ આ પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ વધે છે. આ પ્રક્રિયા બીટા વિલોપન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ વધે છે, એટલે કે એનો વેગ વધે છે. તો આ છેલ્લી લાઈન તમારા MCQ માટે છે. તમને MCQમાં પૂછે કે નીચેના પૈકી કયું પ્રક્રિયક સરળતાથી કયું સંયોજન સરળતાથી આલ્કીન બનાવશે, તો એમાં તૃતીયક હોય એ સૌથી પહેલું બનાવે, પછી દ્વિતીયક અને પછી પ્રાથમિક. ચલો બધા તૃતીયક હોય આપ્યા હોય તો શું જોવાનું? આયોડિન વાળું સૌથી સરળતાથી બનાવે. ઓકે, તો આ રીતે થોડું સમજીને સાથે ચાલતા જઈશું તો GNEET બિલકુલ સહેલું છે. ઓકે, તો અહીંયા તમારો પ્રશ્ન નંબર 33 પણ પૂરો. ઓકે, ચલો એના પછી પ્રશ્ન નંબર 34. તો એ પ્રશ્ન હાલ મેં તમને ચલાવી દીધો છે, બરોબર. મેં શું કહ્યું કે આવી પ્રક્રિયાઓને કઈ પ્રક્રિયા કહેવાય? બીટા વિલોપન પ્રક્રિયા. આવી પ્રક્રિયાઓને કઈ પ્રક્રિયા કહેવાય? બીટા વિલોપન. કઈ ભાઈ આવી એટલે? તો જે પ્રક્રિયામાં ક્રિયાશીલ સમૂહ સાથે પડોશમાં, એટલે કે ક્રિયાશીલ સમૂહ જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એને આલ્ફા કાર્બન અને એના પડોશી કાર્બનને બીટા કાર્બન કહેવાય. તો એ બીટા કાર્બન ઉપરથી હાઇડ્રોજન અને મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ એટલે કે આલ્ફા કાર્બન ઉપરથી ક્રિયાશીલ સમૂહ દૂર થતો હોય એવી પ્રક્રિયાને તો બોલો બીટા વિલોપન પ્રક્રિયાની વ્યાખ્યા ઉદાહરણ આપી સમજાવો. આવો પ્રશ્ન છે. બોલો, બીટા વિલોપન પ્રક્રિયાની વ્યાખ્યા ઉદાહરણ આપી સમજાવો. તો આપણે ઉદાહરણમાં સીધું જ લઈ લઈશું. અહીંયા ઉદાહરણ પહેલાં લો. હંમેશા ઉદાહરણ ઉપરથી લખાણ લખવાનું. દાખલા તરીકે CH3CH CH2Cl. હું આની ઇથેનોલીય KOH સાથે પ્રક્રિયા કરું, બોલો શું થશે? હાલ ભણી ગયા. તો આને કહેવાય આલ્ફા કાર્બન, આને કહેવાય બીટા કાર્બન. કોઈ પણ કાર્બનિક સંયોજનમાં મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ જે કાર્બન સાથે જોડાયો છે એને આલ્ફા કાર્બન કહેવાય. એના પડોશી કાર્બનને બીટા, પછી ગેમા, પછી ડેલ્ટા, એ રીતે આગળ જતું જવાનું. સામાન્ય નામકરણમાં ભણી ગયા હતા 12મા પાઠમાં. તો હવે અહીંયા શું થશે? મુખ્ય ક્રિયાશીલ આલ્ફા કાર્બન ઉપરથી મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ અને બીટા કાર્બન ઉપરથી હાઇડ્રોજન બંને એક સાથે દૂર થાય તો -KCl -H2O, અને આપણને નિપજ તરીકે બોલો અસંતૃપ્ત સંયોજન. હવે જોજો, આ પ્રક્રિયાને વિલોપન પ્રક્રિયા કહેવાય. કેમ? તો આલ્ફા કાર્બન ઉપરથી અને બીટા એટલે કે બે પાસેના કાર્બન ઉપરથી એક પરમાણુ કે પરમાણુ સમૂહ દૂર થયો, ગાયબ થયો, અલ્લોપ થયો. અલ્લોપને વિલોપ પણ કહેવાય. કમ્પ્લેટ. તો આવી પરિસ્થિતિમાં આ પ્રક્રિયાને બીટા વિલોપન પ્રક્રિયા કહેવાય. તો બોલો વ્યાખ્યા શું લખીશું? તો કાર્બનિક સંયોજનના જે કાર્બન પરમાણુ સાથે, ધ્યાન રાખજો હું અહીંયા લખું છું, વ્યાખ્યા લખવી પડે, આના ઉપરથી જ લખવાની છે. તો કાર્બનિક સંયોજનના જે કાર્બન પરમાણુ સાથે મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ જોડાયેલો હોય તે કાર્બન પરમાણુને આલ્ફા કાર્બન અને તેના પડોશી કાર્બન પરમાણુને બીટા કાર્બન કહે છે. બરોબર. હવે જે પ્રક્રિયામાં અથવા તો જે પ્રક્રિયામાં જેવું જ લખીશું, આલ્ફા કાર્બન ઉપરથી મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ અને બીટા કાર્બન ઉપરથી હાઇડ્રોજન દૂર થઈ અનુવર્તી અસંતૃપ્ત એટલે પાયબંધયુક્ત, અસંતૃપ્ત એટલે પાયબંધ ધરાવતી નિપજ પ્રાપ્ત થતી હોય તેવી પ્રક્રિયાને
બીટા વિલોપન પ્રક્રિયા કહે છે. બોલો કમ્પ્લેટ. તેવી પ્રક્રિયાને બીટા વિલોપન પ્રક્રિયા કહે છે. પછી દાખલા તરીકે આ લખી દેવાનું, દાખલા તરીકે, પતી ગયું. ક્લિયર? તો આ રીતે પ્રશ્નને સમજીને તૈયાર કરીશું તો ક્યારેય ગોખવો નહીં પડે. ઓકે, ચલો એના પછી 36મો પ્રશ્ન છે. તો જોજો, આ પણ બીટા વિલોપન જ છે એક પ્રકારની, પણ આને બીટા વિલોપનમાં કન્સિડર કરાતી નથી. બરોબર? એક પ્રકારની બીટા વિલોપન છે, પણ આમાં બે આલ્ફા સંયુક્ત થાય છે એટલે. તો જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 36. વિસિનલ ડાયહેલાઇડ. વિસિનલ ડાયહેલાઇડમાંથી આલ્કિનની બનાવટ સમજાવો. હવે આપણે પહેલું તો આ વિસિનલ ડાયહેલાઇડ એટલે શું સમજવું પડે. તો ધ્યાન રાખજો, અહીંયા હું તમને કંઈક શીખવાડવા જઈ રહ્યો છું. RCC અહીંયા દાખલા તરીકે 2X પાસેના કાર્બન ઉપર જોડાયેલા છે. અહીંયા હું એક વધારાનો કાર્બન જ લખું છું. બોલો. અને બીજામાં બોલો આ રીતનું, આ બે સંયોજનોનું નામ શું થાય? લખો તો. આ બે સંયોજનોનું નામ શું થાય? ધારો કે હું અહીંયા CH3 જ લખી દઉં છું. ચલો, આને CH3 જ લખી દઉં છું એટલે નામકરણ કરતા ફાવે. તો જો મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ તરીકે ધારો કે અહીંયા ક્લોરીન છે, આપણે ક્લોરીન લઈ લઈએ. ચલો, ક્લોરીન. બરોબર, અહીંયા એક ક્લોરીન લઈ લઉં, અહીંયા H. તો બોલો પહેલાંનું નામ શું થાય? તો નંબર આપીએ. આ બે ક્રિયાશીલ સમૂહ થયા, તો નંબર હવે બે લટકતા છે એટલે નંબર અહીંથી આપવો પડે. બોલો, તો 2,3 ડાયક્લોરો બ્યુટેન થયું. 2,3 ડાયક્લોરો બ્યુટેન થયું. બોલો આનું શું થશે? તો 2,2 ડાયક્લોરો બ્યુટેન થયું. 2,2 ડાયક્લોરો બ્યુટેન થયું. તો બોલો આ બેના નામમાં ક્યાં તફાવત છે? આ તો બધું સરખું જ છે, ખાલી બંનેની જન્મ તારીખ જુદી જુદી છે. આ બે એક જ સાથે જન્મેલા છે. એક સાથે જન્મેલા હોય તો એમને શું કહેવાય? જુડવા. શું કહેવાય? જુડવા. આ વારાફરતી જન્મેલા છે એટલે અહીંયા લખું વારાફરતી. જોજો, હું તમને કંઈક શીખવાડી રહ્યો છું. આ એક જ સાથે એક જ કાર્બન ઉપર જોડાયા છે, એનો મતલબ સાથે જન્મેલા છે. સાથે જન્મેલા છે તો જુડવા. જુડવા ઉપરથી લેટિન ભાષાનો શબ્દ છે જેમિનલ. લેટિન ભાષામાં શબ્દ છે જેમિનલ. અને વારાફરતી, જોજો કેવો પ્રાસ બેસે છે, વિસિનલ. તો આને કહેવાય વિસિનલ. હવે જોજો બે વખત છે તો ડાયહેલાઇડ. શું કહેવાય? ડાયહેલાઇડ. આને કહેવાય જેમિનલ ડાયહેલાઇડ. તો બોલો આપણો પ્રશ્ન શું છે હવે? વિસિનલ અને વિસિનલ ડાયહેલાઇડમાંથી આલ્કિનની બનાવટ સમજાવો. તો પહેલું વિસિનલ અને જેમિનલ ખબર પડી ગઈ. બોલો વિસિનલ ડાયહેલાઇડની વ્યાખ્યા શું થાય? તો જે ડાયહેલાઇડ સંયોજનમાં બંને હેલોજન પરમાણુ પાસેના ક્રમિક, જો વારાફરતી એટલે એક અને પછી બીજું એક છોડીને ના હોય, ક્રમિક. એમ વારાફરતી, પહેલાં મારો વારો હોય પછી તમારો, એટલે તરત જ તમે છો. તો વારાફરતી એટલે કે જે ડાયહેલાઇડ સંયોજનમાં બંને હેલોજન પરમાણુ ક્રમિક કાર્બન સાથે જોડાયેલા હોય. ક્રમિક એટલે બીજા અને ત્રીજા સાથે, અથવા ત્રીજા અને ચોથા સાથે, અથવા ચોથા અને પાંચમા સાથે, તો એને કહેવાય વિસિનલ ડાયહેલાઇડ. અને જે ડાયહેલાઇડ સંયોજનમાં બંને હેલોજન પરમાણુ એક જ કાર્બન સાથે જોડાયેલા એટલે કે જુડવા છે તો એને જેમિનલ ડાયહેલાઇડ કહેવાય. ઓકે, તો હવે આપણે પ્રશ્નમાં પ્રવેશીએ તો જોઈશું. બોલો શું કરીશું? વિસિનલ ડાયહેલાઇડનું ઉદાહરણ લઈ લઈએ. બોલો, હું અહીંયા R' લખી દઉં, અહીંયા 2X કરી દઉં, અહીંયા H. તો આ વિસિનલ ડાયહેલાઇડ થયું. કેમ ભાઈ? બોલો, તો બંને વારાફરતી હેલોજન છે. હવે એમાંથી મારે શું બનાવવું છે? તો અહીંયા પાઇબંધ બનાવવો છે. જુઓ, એટલે કે મારે દૂર શું કરવું પડે? હેલોજન. હવે હેલોજન જોજો કેમિસ્ટ્રી જગતના ગુંડા ફેમિલીના સભ્યો છે. છેલ્લા એટલે કે નિષ્ક્રિય પછી પહેલું, એમ છેલ્લેથી બીજાના. અને એમને ધાતુઓ પ્રત્યે બહુ જ પ્રેમ હોય, કારણ કે એમને ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા છે અને પેલા અમને ગુમાવવા છે. તો અહીંયા આપણે સમૂહ 1, 2ની કોઈ પણ ધાતુ વાપરી શકીએ, પણ સમૂહ 1, 2 અને એલ્યુમિનિયમ એ વિસ્ફોટક, એની સાથે વિસ્ફોટક પ્રક્રિયા થશે.
કેવી પ્રક્રિયા થશે? વિસ્ફોટક. કારણ કે પેલાની આપવાની દાન જ જોરદાર છે, ધ્યાન રાખજો. આની લેવાની દાન જ જોરદાર છે, આની આપવાની જોરદાર છે, તો બંને જણા એકબીજા સાથે દોડી જોરદાર અથડાય એટલે ધડાકો થઈ જાય. તો આપણે અહીંયા સક્રિય ધાતુ વાપરી શકતા નથી. તો એવી પરિસ્થિતિમાં વૈજ્ઞાનિકોએ પ્રયોગ કરી વિચાર સાચો હતો, પણ પ્રયોગો કરવા પડે ને એમાં તો ઘણા નુકસાને થયેલા છે. છેલ્લે ઝીંક ધાતુ હાથમાં આવી, બરોબર? કારણ કે ઝીંક ધાતુ છે અને એ ડી વિભાગનું તત્વ છે, એટલે એમાં બે ગુણધર્મો હોય, ધાતુ અધાતુ બંનેના. પણ તેમ છતાં એમાં ધાત્વીય ગુણ વધારે છે, એટલે શું થશે? એના અધાતુ ગુણે પેલો વિસ્ફોટક જે પ્રક્રિયા હતી એને કંટ્રોલમાં કરી લીધી. અને આપણને અહીંયા નિપજ તરીકે બાય પ્રોડક્ટમાં જોજો આ Zn. હવે Znની બાયતમ કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, એટલે બંને ક્લોરીન અહીંથી સમવિભાજન કરીને આવશે, અહીંથી બંને હેલોજન સમવિભાજન કરીને આવે અને Znના 2 ઇલેક્ટ્રોન લઈ અને ZnX2 બનાવી દે. તો બોલો હવે આ ઇલેક્ટ્રોન પડ્યા રહ્યા, અહીંયા જે આ ઇલેક્ટ્રોન પડ્યા રહ્યા હતા એકબીજા સાથે જોડાઈને શું બનાવી દેશે? પાઇબંધ બનાવી દે. તો આપણને શું મળ્યું? વિસિનલ ડાયહેલાઇડમાંથી આલ્કીન. શું મળ્યું? વિસિનલ ડાયહેલાઇડમાંથી આલ્કીન. બોલો કમ્પ્લીટ? ક્લિયર? બોલો કમ્પ્લીટ? ખબર પડી ગઈ ને? તો અહીંયા વિસિનલ ડાયહેલાઇડમાંથી આલ્કીન મેળવવા માટે કશું જ નહીં, આપણને થોડું વિચારીએ ને આમ પ્રક્રિયા લખીને વિચારીએ તો અહીંયા શું વાપરવાનું છે એ ઓટોમેટિક ખબર પડી જાય. તો મેં તમને આખું ડિટેલમાં સમજાવ્યું. પેલું વિસિનલ ડાયહેલાઇડ એટલે 2 હેલોજન, એમાંથી બનાવવું છે આલ્કીન, એટલે કે 2 કાર્બન ઉપરથી હેલોજન દૂર કરવા છે. 2 કાર્બન ઉપરથી હેલોજન દૂર કરવા હોય, એક હાઇડ્રોજન ને હેલોજન હોય તો 2 ભેગા થઈને એસિડ બને તો KOH લેવો પડે, ધ્યાન રાખજો. અહીંયા X અને H હોય તો અહીંયા KOH લેવો પડે. કેવો? આલ્કોહોલીય. પણ 2 X છે એટલે આ KOH ના ચાલે, તો ત્યાં પછી આપણે Zn લેવું પડે અને એ Zn અહીંયા પાઇબંધ બનાવી દે. અહીંયા KOH હોય તો પાઇબંધ બનાવે, કારણ કે HX આની જોડે જતો રહે, અહીંયા આની જોડે જતો રહે તો અહીંયા પાઇબંધ બની જાય. બોલો ઓકે? ચલો હવે આગળનો પ્રશ્ન નંબર 37 જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 37. તો 37માં પ્રશ્નનું વિધાન છે આલ્કોહોલ સંયોજનોમાંથી આલ્કીન સંયોજનોની બનાવટ સમજાવો. બોલો શું થશે? આલ્કોહોલ સંયોજનોમાંથી આલ્કીન સંયોજનોની બનાવટ સમજાવો. શું થશે? કહો હેડો, વિચારો હેડો. હવે તો વિચારવાનું છે. આટલું બધું વિચારતા શીખવાડ્યા પછી તો પહેલું આપણે એક આલ્કોહોલનું ઉદાહરણ લઈ લઈએ. દાખલા તરીકે CH3 CH CH2, અહીંયા હું OH લખું, અહીંયા H લખું. કમ્પ્લીટ? અથવા બીજું ઉદાહરણ લઈ લો, ધ્યાન રાખજો. CH3 CH OH, અહીંયા CH2 અને H લખું. બોલો આમાંથી મારે આલ્કોહોલ બનાવવો છે. તો અહીંયા હું છે ને એક કાંકરે 2 પક્ષી મારી જોઉં. ચલો હેડો, અહીંયા એક કાંકરે 2 પક્ષી મારું. અહીંયા લઈ લઉં CH3 CH2. અહીંયા જો અલગ તમને ખબર પડે એટલે દર્શાવું છું તો CH3 CH H. બોલો આમાંથી મારે આલ્કીન બનાવવું છે. આલ્કીન બનાવવું છે એટલે શું કરવું પડે? કાર્બન કાર્બન દ્વિબંધ બનાવવો છે. બોલો આમાંથી કયો દ્વિબંધ બનશે? શું આ 2 હાઇડ્રોજન જાય ખરા? ના. હાઇડ્રોજન દૂર કરવાની આપણી પાસે કોઈ ટેકનિક નથી, પણ પાણી દૂર કરવાની ટેકનિક છે. જોજો અહીંથી આ પાણીનો અણુ, અહીંથી આ પણ પાણીનો. હું આને આલ્ફા કાર્બન કહું તો આ બીટા થયો, એટલે બીટા વિલોપન કરી શકાય. જુઓ એવી રીતે આને આલ્ફા કહું તો આ 2 બીટા થયા. કમ્પ્લીટ? તો હવે અહીંથી પાણીનો, હવે પાણી દૂર કરવું છે તો મેં તમને આગળના પાઠમાં કહ્યું હતું, પાણી દૂર કરવા તમારા ઘરની અંદર રૂમમાં પાણી ઢળી ગયું હોય તો તમે પાણી શેનાથી દૂર કરો છો? પોતાથી. તો એવી રીતે કેમેસ્ટ્રીમાં કેટલાક રાસાયણિક પોતા છે. કયા? તો સૌથી પહેલું સાંદ્ર H2SO4, પછી સાંદ્ર H3PO4, પછી Al2O3, P4O10. આ બધા રાસાયણિક પોતા છે. આ બધા જ રાસાયણિક પોતા છે. સમજણ પડી?
અને એ પોતા પાણી પી જાય, જે પણ પ્રક્રિયકમાં નાખો એમાંથી પાણી પી જાય. તો આમાંથી કોઈ પણ વાપરી શકાય. હવે જોજો, બજારમાં પોતા, આપણા ઘરમાં આપણે જે પોતું વાપરીએ છીએ, સમજો હું તમને કંઈક શીખવાડવા જઈ રહ્યો છું. શું એવું જ પોતું મુકેશ અંબાણી અને એન્ટિલિયામાં વાપરતો હશે? ખબર પડી હું શું કહેવા માગું છું? જેવો પ્રક્રિયક એવું પોતું હોય. ગરીબના ઘરમાં જાઓ તો એકદમ જે એનું કોઈ પેલું ઊભું પોતું તો હવે કોઈ એ ગરીબ તો રાખે જ નહીં ને. તો એ એના ઘરમાં જે સાવ ખરાબ થઈ ગયેલું કપડું હોય, પહેરવા લાયક ના હોય, એનું પોતા તરીકે ઉપયોગ કરે. જ્યારે એન્ટિલિયામાં પેલો રોજ નવું પોતું બજારમાંથી 500 રૂપિયાનું રોજ નવું પોતું લાવતો હશે, સેનેટાઈઝ કરીને પછી એને એક વખત વાપરીને ફેંકી દેતો હશે. તો જેવો પ્રક્રિયક, જેવું ઘર એવું પોતું, તો એવું અહીંયા પણ થશે. અહીંયા જેવો પ્રક્રિયક એવું પોતું, આમાંથી આ 4 પોતા છે આપણી પાસે, એમાંથી જેવી આની ક્રિયાશીલતા એ પ્રમાણે સક્રિય ભેજ શોષક પદાર્થ વાપરવો પડે. શું કરવું પડે? એ પ્રમાણે સક્રિય ભેજ શોષક પદાર્થ વાપરવો પડે. તો અહીંયા આપણી પાસે 2 ઓપ્શન છે. જોજો, અહીંયા આપણી પાસે 2 ઓપ્શન છે. અહીંયા જો તમે સાંદ્ર H2SO4 વાપરો તો 170°C તાપમાન અને Al2O3 વાપરો, અથવા કરીને લખું છું તો 350°C તાપમાન. કારણ કે સલ્ફ્યુરિક એસિડ કરતાં Al2O3 ની ભેજ શોષકતા ઓછી છે, એટલે એની ભેજ શોષકતા વધારવા માટે તાપમાન વધારવું પડે. આની ભેજ શોષકતા વધારે છે. આની ભેજ શોષકતાનો પ્રયોગ કરવો હોય તો લેબમાં જાઓ એટલે કરી શકો, કરતા નહીં. આ હાથ ઉપર સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડ, સાંદ્ર નાઇટ્રિક એસિડ ને સાંદ્ર હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ ત્રણેયનું એક ટપકું મૂકવાનું, અડધી મિનિટ રહેવા દઈને પછી કપડાથી લૂછવાનું, પાણી ના મારતા. થોડા સમય પછી જોશો તો જ્યાં સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડનું ટપકું મૂક્યું તો એ ભાગ કાળો થઈ જશે. કેમ? તો એની એટલા ભાગમાંથી પાણી ખેંચી લીધું. એની ભેજ શોષકતા ખૂબ જ વધારે છે. તો આપણે જો સલ્ફ્યુરિક એસિડ લઈએ તો 170 અને Al2O3 લઈએ તો 350. તો બંને પરિસ્થિતિમાં પાણીનો અણુ દૂર થાય અને પાણીનો અણુ અહીંથી એને પી ગયો. આ પાણીનો અણુ પી ગયો, અહીંથી આ અથવા અહીંથી આ, 2 ગમે તે વાપરીશું આપણે. બોલો, નિપજ તરીકે પહેલામાં શું મળ્યું? તો CH3 CH2 CH ડબલ બોન્ડ CH2 મળ્યું. જ્યારે બીજામાં શું મળશે કોહેડો? તો આ પાણીનો અણુ દૂર થાય, ધારો કે હું આને A કહું છું અને B કહું છું, તો એ પાણીનો અણુ દૂર થાય ત્યારે નિપજ તરીકે શું મળે? તો CH3 CH2 CH ડબલ બોન્ડ CH2 મળે. અને B દૂર થાય ત્યારે CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH CH3 મળે. તો અહીંયા ટર્મિનલ આલ્કોહોલ ત્યારે એક જ નિપજ મળે, અને નોન ટર્મિનલ, છેડા, ટર્મિનલ એટલે ટર્મ એટલે છેડો, છેડા ઉપર OH હોય ત્યારે એક જ નિપજ મળે. નોન ટર્મિનલ એટલે કે છેડા ઉપર OH ન હોય ત્યારે 3 નિપજ મળે. સાહેબ ત્રીજી કઈ? ત્રીજી કઈ? તો જોજો, આમાં પાછું શું થશે? સીસ અને ટ્રાન્સ સમઘટક મળશે. ખબર પડી? તો આ MCQ થયો. આ MCQ થયો. આવો MCQ પૂછાય કે તમને એમ કહી દે કે બ્યુટેન 2 ઓલનું નિર્જલીકરણ કરતાં કુલ કેટલી નિપજો મળે છે. બરોબર? ભૌતિક દ્રષ્ટિએ અથવા તો ભૌતિક ગુણધર્મો જુદા જુદા હોય તેવી કેટલી નિપજો મળે છે. તો આ સીસ અને ટ્રાન્સના ભૌતિક ગુણધર્મો જુદા હોય, આપણે ભણી ગયા છીએ. તો આ તો નામ આખું જુદું છે એટલે, અને આના ભૌતિક ગુણધર્મો, તો ત્યાં 3 નિપજ મળે. કેટલી મળે? 3. ઓકે. કઈ? તો બ્યુટ 1 ઇન, પછી બ્યુટ 2 ઇન સીસ, એટલે કે સીસ બ્યુટ 2 ઇન અને ટ્રાન્સ બ્યુટ 2 ઇન. ઓકે, ક્લિયર? તો આ થયો તમારો પ્રશ્ન નંબર 37. ઓકે, ચલો તો આટલે સુધી રાખું છું, સમયની મર્યાદાને ધ્યાનમાં રાખતા બીજું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં.